Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் C++ தான் பார்க்க போகிறோம். PGTRB கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான வீடியோ இது. C++ல இருந்து தான் ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து உங்களுக்கு என்னோட சிஸ்டத்தில் வந்து C++ இன்ஸ்டால் பண்ணலை, பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது எப்படி இஷ்யூ எப்படிலாம் வருது, அது எப்படி எரர் கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் வீடியோஸ் வந்து நான் போடுறேன் இன்னொரு 2-3 டேஸில். இன்றைக்கி வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் தான். ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் cannot be passed to a function in C++ header file. ரெண்டாவது கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் have global visibility in C++? Extern. Dash allows to create classes which are derived from other classes so that they automatically include some of its parents member plus its own members. Inheritance. Seventh question, important advantage of using new and delete operators in C++ is allocation of memory and free the memory previously allocated. The delete ஓடதும் new ஓடதும் advantages. Delete and new ஓட advantages na allocate the memory and free the memory previously allocated. Eighth question, C++ actually supports the following two complete dynamic system, one defined by C and one specific to C++. The 9th question, which of the following correctly describe overloading of functions? Ad hoc polymorphism. 10th question, which of the following concept means adding new concept to a program as it runs? Dynamic loading. Which of the following operator cannot be overloaded in C++? Scope resolution operator. Cannot be overloaded கேட்டிருக்காங்க. Scope resolution operator. அடுத்து 12வது question. What is a size of empty class in C++? 1 byte. 13வது question. In C++ object of the class is also called instant. 14th question, dash is a default access specifier for member of class in C++? Private. Member of a class na private default எடுத்துக்கும். Member of a structure na default வந்து public தான் எடுத்துக்கும். அடுத்த question, dash is default access specifier for member of structure in C++? அதுக்கு வந்து பப்ளிக். கிளாஸில் வந்து எதுவுமே கொடுக்கலன்னா ப்ரைவேட்டோ பப்ளிக்கோ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து ப்ரைவேட் எடுத்துக்கும். ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பப்ளிக் எடுத்துக்கும். கிளாஸில் ப்ரைவேட்டுன்னு எடுத்துக்கும். எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்ம ப்ரைவேட்டு பப்ளிக்கு ப்ரொடெக்டட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோன்னா அது எடுத்துக்கும். இது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 16வது கொஸ்டின், இன் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பை ரேப்பிங் அப் characteristics and behavior into one unit we achieve data encapsulation. Data encapsulation ஆவே wrapping up of characteristics and behaviors. Which of the following mode declaration is used in C++ to open a file for input? IOS, scope resolution operator, in. 18வது question, which diagram provides a formal graphic notation for modeling objects, class and the relationship to one another? Object diagram. அடுத்த question, the mechanism that binds code and data together and keeps them secure from outside world is known as encapsulation. 20வது question, a class can have how many destructor? 1. 21வது question, the parameter list in function overloading must differ by number of arguments. function overloading நாவே function name வந்து சேமா இருக்கும், number of arguments வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், இல்லை டேட்டா டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டேட்டா டைப்பும் arguments number of arguments டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். function name int a, b அப்படி கொடுத்துருவோம்னா அடுத்தது வந்து int function name a மட்டும் கொடுத்துருப்போம். அந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் சொல்கிறது.
அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங் ஒன்று இருக்குது. அதுவும் வந்து ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்னா ஓவர்லோடிங்க்கும் ஓவர் ரைடிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், ஓவர்லோடிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து சேமாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைடிங்னா ஃபங்க்ஷனும் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் சேமாக இருக்கும். அதோட டேட்டா டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இன்டீஜர்னு இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இதில் வந்து ஃப்ளோட்டு அந்த மாதிரி டேட்டா டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதான் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்க்கும் ஓவர் ரைடிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் C++ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் போட்டு அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன். ஓவர்லோடிங்னா என்ன, ஓவர் ரைடிங்க்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஆனால் ஃபங்க்ஷன் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் வந்து ஓவர் ரைடிங்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் சேமாக இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமாக இருக்கும். அதில் உள்ள டேட்டா டைப்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து 22வது கொஸ்டின், டேட்டா மெம்பர் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆட்ரிபியூட். அடுத்து 23வது கொஸ்டின், இன் ஹவு மெனி வேஸ் இஸ் polymorphism achieved in C++? 3. Operator overloading, functional overloading and virtual function. 24வது கொஸ்டின், the object is not declared for which class? Abstract class. 25வது கொஸ்டின், the constructor without parameter is called default constructor. கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு என்னன்னா கிளாஸ் நேமும் ஃபங்க்ஷன் நேம் ரெண்டும் சேமாக இருக்கும். அது கன்ஸ்ட்ரக்டர். நான் கன்ஸ்ட்ரக்டருங்கிறது தனியாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். அடுத்து 26வது கொஸ்டின், த ஸ்டாட்டிக் மெம்பர் வேரியபிள் இஸ் இனிஷியலைஸ்டு டு 0. 27வது கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப். இது கிளாஸுங்கிறது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பு. பப்ளிக் ப்ரைவேட்லாம் வந்து அது வந்து ப்ரீ டிஃபைன்டு. ப்ரைவேட்னா அந்த வித்தின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கால் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த வேரியபிள்னே கால் பண்ணிக்கலாம், டிக்ளேர் பண்ண வேரியபிள். பப்ளிக்னா அது எந்த இடத்துல அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளாஸுங்கிறது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பு. 28வது கொஸ்டின், a dash is a special method used to initialize the instant variable of class. Constructor. 29வது கொஸ்டின், member of a class specified as dash are accessible only to method of a class. Private. மெத்தட் அந்த கிளாஸ்க்குள்ள மட்டும் அக்சஸ் பண்ணிக்கிறது private. 30வது கொஸ்டின், the goal of operator overloading is to help the user of a class. 31வது கொஸ்டின், what features make C++ so powerful? Easy implementation, code reusability, easy memory management. 32வது கொஸ்டின், local variable can be accessed code block enclosed in braces. 33வது கொஸ்டின், global variable can be accessed anywhere in the code even inside function after its declaration. 34வது கொஸ்டின், in C++ every statement end with semicolon. இல்லை செமிகோலன் இல்லை, செமிகோலன், none of the above. 35வது கொஸ்டின், what is pointer? The variable that stores a reference to another variable, the variable that stores the memory address of another variable. 36வது கொஸ்டின், if class A inherit from more than one class, that is A inherit from B1, B2 is called multiple inheritance. மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வேறு, மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வேறு. ஏலேருந்து B1, B2 ரெண்டுக்கும் இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம், அது வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஏலேருந்து B1க்கும் B1லேருந்து B2க்கும் இன்ஹெரிட் பண்ணோன்னா அதுதான் வந்து மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்டும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக போடுறேன். எல்லா டைப் ஆஃப் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மல்டிபிள், மல்டி லெவல் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸும் நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ரன் பண்ணி காட்டுறேன். அடுத்து 37வது கொஸ்டின், இஃப் கிளாஸ் A inherits from class B, then B is called superclass of A. A is called subclass of B.
38வது question. Dash is the mechanism which allows a class A to inherit properties of class B. Inheritance. முப்பத்தி ஒன்பதாவது question. Which of the following statement is correct? Option C. Every time an instance of a class is created, the constructor method is called. 40வது question. Who is father of C++ language? This one is true step. What is data hiding? It is related with hiding internal object details. அடுத்து 42வது question. What is class in C++? When you define a class, you define a blueprint for a data type. 43வது question. What is object in C++? Object is an instance of a class. 44வது question. What is purpose of abstract class? To provide an appropriate base class from which other classes can inherit. 45வது question. What is true about constructor? Its name is same as of class name. Constructor name நாவே class name constructor name same இருக்கிறது தான் constructor. 46வது question. What is default visibility mode for member of classes in C++? Private. 47வது question. Which is more memory efficient? Union. 48வது question. Which among following is not a valid visibility mode in C++ program? Limited. 49வது question. How can we access data members using object? Object dot data member. Objectங்கிறது variable name. classக்கு object create பண்ணுவோம். அந்த objectஐ வச்சு data memberஐ கால் பண்ணுவோம். objectங்கிறது நம்ம create பண்ண நம்ம classக்குள்ள create பண்ண object name. இந்த object name dot data member அப்படிதான் வந்து கால் பண்ணுவோம். memberஐ வந்து access பண்ணுவோம். அடுத்து 50வது question. How can we define member function outside the class using scope resolution operator? சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் வந்து பிஜிடிஆர்பி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். எக்ஸாம் வர வரைக்கும் நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். அதனால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள், ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். இல்லை இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்கு மாடிஃபை பண்ணணும்னாலும் சொல்லுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.